નમસ્કાર ગુજરાત વાસીઓ, ફરી એક વખત આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના તાજા અને નવા હવામાન સમાચારના વિડીયોની અંદર। મિત્રો આજે થઈ છે 17મી સપ્ટેમ્બર અને વાર થયો છે બુધવાર। હસ્ત નક્ષત્રની અંદર ગુજરાતની અંદર મિત્રો વાવાઝોડું બોલાવશે ભૂકા। હવામાન નિષ્ણાંત એવા અંબાલાલ પટેલની ગુજરાત માટે ભારે વરસાદને લઈને નવી આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। हाल मित्रों गुजरातना संपूर्ण क्षेत्रनी अंदर अत्यारे ओत्रा नक्षत्र चाली रह्युं छे। ओत्रा नक्षत्र काढी नाखशे छोत्रा। तमे मित्रों गुजरात में जोई शको छो भिन्न भिन्न विस्तारोनी अंदर अत्यारे भयंकर गर्मीमांथी लोकोने राहत मळती होय एम आगामी 3 कलाकनी अंदर गुजरात में तोफानी वरसादनी नवी आगाही छे मित्रों जाहेर करी देवामां आवी छे। अत्यारे बंगाळनी खाडीना दरियामां नवी नवी हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टमों बनती जोवा मळी छे। अने मित्रों भारतना क्षेत्रनी अंदर आ लो प्रेशर सिस्टमनुं निर्माण थतुं होय अने नवी नवी सिस्टमो सक्रिय बनवानी साथे पोतानी दिशा पण आ वरसादी सिस्टम बदलाती जोवा मळवानी छे। बंगाळनी खाडीने दक्षिणी भारतना विस्तारोमांथी मित्रों आ सिस्टम धीमी गतिए गुजरातना विस्तारो तरफ गति करती जोवा मळी रही छे। आम खास करीने जाणी लेजो के हवे पछी गुजरात राज्यनी अंदर आगामी 24 कलाकनी अंदर साथे साथे मित्रों गुजरात राज्य में वरसाद वरसवाने लईने नवी आगाही सामे आवी छे। कया कया क्षेत्रनी अंदर मित्रों केवी सिस्टमोनुं अत्यारे निर्माण थई रह्युं छे। गुजरात उपर मित्रों आ सिस्टम बनती जोवा मळी छे। नवी सिस्टमोना कारणे केटलो खतरो अत्यारे गुजरात उपर टोळातो जोवा मळी रह्यो छे। गुजरातना कया कया क्षेत्रनी अंदर हवेथी मित्रों आकाश पाताळ एक थतुं होय तेम गुजरातमां मुसळधार वरसाद वरसवाने लईने शुं नवी नक्कोर आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। साथे साथे मित्रों आगामी नवरात्रिना तहेवारने लईने शुं पूर्व अनुमान जाहेर करवामां आवी रह्युं छे तेनी साथे ચોમાસાની વિદાય અંગે પણ મિત્રો હાલ નવી અપડેટ શું સામે આવી રહેલી છે। કયા કયા ક્ષેત્રમાંથી મિત્રો આ સિસ્ટમનું દબાણ અને સિસ્ટમના ઘેરાવા ગુજરાતમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે। કઈ સ્ટફ લાઇનની અસરના કારણે ગુજરાતના કયા ક્ષેત્રની અંદર હવેથી વરસાદનું જોર ફરી એક વખત વધતું જોવા મળવાનું છે, જેને લઈને મિત્રો ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાની અંદર કેવો વરસાદ જોવા મળશે, જેની આગામી 3 દિવસની અંદર કયા વિસ્તારમાં વરસાદનું કેવું દબાણ જોવા મળશે, જેને લઈને મિત્રો જિલ્લાઓને લઈને તાજી લેટેસ્ટ અપડેટ ગુજરાત માટે દર્શાવવામાં આવી રહી છે। જ્યાં દર્શક મિત્રો હાલ ગુજરાતની અંદર ઓત્રા નક્ષત્રની અંદર અત્યારે ભયંકર ગરમી અને બફારાનું પ્રમાણ ગુજરાતમાં વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। તાપમાનમાં ભારે વધારો ગુજરાતમાં થયો છે। मित्रों नवुं नक्षत्र एटले के हाथिया नक्षत्रनी शुरुआत गुजरात साथे ओचिंताना मोटा बदलाव साथे जोवा मळवानी छे। वावाझोड़ा साथे गुजरात में फरी एक वखत भारे मेघ खांगा थशे। वरसादनो छेल्लो राउंड गुजरात में तबाही मचावतो जोवा मळवानो छे। आगामी 24 कलाक माटे मित्रों मोटा बदलाव सामे आवी रह्या छे। गुजरात राज्यनी अंदर फरीथी दक्षिण गुजरातना भागोथी लईने तमे जोई शको छो सौराष्ट्રના विस्तारो छे, कच्छना पण घणा बधा भागो छे के ज्यां पण मित्रों हवे वरसादी मात्रा अने विस्तार बंनेमां वधारो थशे। वातावरणीय अस्थिरता पण सर्जाई शके छे। हाल मित्रों अत्यारे दक्षिण गुजरातना विस्तारोनी अंदर तो वरसादनुं जोर वधेलुं જોવા મળી રહ્યું છે। ધીમી ધારે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શરૂઆત થતી જોવા મળી છે। વલસાડના ક્ષેત્રથી લઈને સુરતના પંથકો, આ સાથે વ્યારાના વિસ્તારોથી લઈને નવસારીથી લઈને આહવાના પંથકો, રાજપીપળા વિસ્તારથી લઈને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આમોદેશના ક્ષેત્રો છે। નર્મદાના વાતાવરણની અંદર પણ મોટા બદલાવો આવી રહ્યા છે। દક્ષિણ ગુજરાતના પણ મિત્રો તમામ ક્ષેત્રોની અંદર નવી આગાહી સામે આવી છે, અપડેટ સામે આવી છે। મોટા वातावरणीय अस्थिरता जोवा मळी छे। हाल मित्रों तमे जोई शको छो के हवे पछी दक्षिण गुजरातना विस्तारोनी अंदर जेमां सौराष्ट्રના पण मित्रों हवामाननी अंदर ओचिंतानो मोटो घेरावो बनतो जोवा मळी रह्यो छे। सौराष्ट्રની अंदर पण मित्रों वादळछाયું वातावरण छे अने गरमी अने उकळाटનું प्रमाण पण फरी एक वखत वधी रह्युं छे। अने मित्रों हवे पछी भावनगरना अलंग, महुआ, अमरेली, उना आ साथे मित्रों सौराष्ट्રના दरियाई कांठाના भागोमां वेरावळના ક્ષેત્રથી લઈને જૂનાગઢ, પોરબંદરના વિસ્તારોથી લઈને તમે જોઈ શકો છો ભાણવડ છે, દેવભૂમિ, દ્વારકા विस्तारों लईने जामनगर, राजकोट, जसदन, गोंडल आ साथे मित्रों चोटीला है। बोटादना विस्तारोनी अंदर सुरेन्द्रनगरना क्षेत्रथी लईने मित्रों मोरबीना विस्तारों सुधी पण आज वरसादनी आगाही सामे आवी छे। सौराष्ट्રના दरियाई कांठाना भागोनी साथे कच्छना पण दरियाई कांठाना भागो छे
ગીર સોમનાથના વિસ્તારોમાં અંધારપટ જોવા મળશે. થોડા દિવસે આભ ફાટતું હોય તેવા હવામાન સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ફરી એક વખત કળ ડિબાંગ વાદળોની વચ્ચે ગુજરાતમાં મેઘ તાંડવ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. ફરી એક વખત આકાશ ફાટતું હોય તેવા અંધારિયા વરસાદ પડવાને લઈને પણ નવી આગાહી સામે આવી છે. મેઘગર્જના તીવ્ર ચેતવણી દર્શાવવામાં આવી રહી છે. અનેક વિસ્તારોમાં તો મિત્રો હાલ વીજળીના ચમકારા ગુજરાતમાં વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. તેની સાથે સાથે આગાહીકારક અંબાલાલ પટેલની ગુજરાત રાજ્ય માટે પણ મિત્રો નવી અને નક્કોર આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર હજુ પણ મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાંથી આજથી આગામી 3 દિવસની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડશે તેવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. અને મિત્રો ગુજરાતમાં જે પણ વરસાદ પડશે નવા નક્ષત્રના ભાગરૂપે પડશે. ગુજરાતમાં નવરાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન પણ ફરી એક વખત વીજળીના ચમકારા કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદની પણ આગાહી છે કે જે મિત્રો અંબાલાલ પટેલે દર્શાવી છે. આ મિત્રો મોટા બદલાવો વાતાવરણમાં આવી રહ્યા છે. અને મિત્રો નક્ષત્ર બદલાવાની સાથે ગુજરાતની અંદર હવે મિત્રો ફરી એક વખત વાવાઝોડું આવવાને લઈને પણ મોટું પૂર્વાનુમાન છે દર્શાવવામાં આવી રહેલું છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર મિત્રો ગુજરાત રાજ્યની અંદર હજુ પણ મિત્રો 17, 18, 19 અને 20 આ આગામી 4 દિવસ સુધી હજુ પણ ગુજરાતમાં ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી સામે આવી છે. ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે. ધીમે ધીમે મિત્રો ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. અને મિત્રો દક્ષિણી ભારતના ક્ષેત્રોથી લઈને બંગાળની ખાડીના વિસ્તાર અને અરબ સાગરના દરિયામાંથી તોફાની પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય તરફ આ વરસાદી સિસ્ટમની જે સ્ટફ લાઇનો લંબાયેલી જોવા મળશે તો આગામી કલાકો માટે ગુજરાતવાસીઓને રહેવું પડશે તૈયાર. ખાસ કરી મિત્રો જો આપણે જણાવી દઈએ તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના ભાગોની અંદર કચ્છના વાતાવરણની અંદર પણ મિત્રો મોટી અસ્થિરતા સર્જાયેલી જોવા મળશે. ગાંધીધામ, માંડવી આ સાથે મિત્રો રાપર લાગુના વિસ્તારની સાથે ખાવડ, નડિયાદ, લખપતના વિસ્તારોની અંદર મોટી અસ્થિરતા વાતાવરણમાં જોવા મળી રહી છે. અને મિત્રો એમને જોતા કહી શકાય કે મોટા બદલાવોની સાથે વરસાદનું જોર ફરી એક વખત ગુજરાતમાં વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. ફરી એક વખત મિત્રો ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી પણ સામે આવી છે. તમે મિત્રો અત્યારે જોઈ શકો છો કે બંગાળની ખાડીમાં પણ નવી વરસાદી સિસ્ટમો છે અત્યારે સક્રિય થતી જોવા મળી છે. સિસ્ટમ લો પ્રેશરવાળી વરસાદી સિસ્ટમનું અત્યારે ઘેરાવો ઘેરાઈ રહ્યો છે. અરબ સાગરના દરિયામાં પણ મિત્રો અત્યારે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હલચલ છે સક્રિય થતી જોવા મળી છે. જેના કારણે મિત્રો ગુજરાત નજીક આજે સાંજે અને રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી છે. મુંબઈના દરિયાઈ કાંઠે, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદના વિસ્તારોથી લઈને નાગપુર, ભુવનેશ્વરના વિસ્તારોથી લઈને વિશાખાપટ્ટનમના દરિયાઈ ક્ષેત્રની અંદર પણ મિત્રો અત્યારે વરસાદી સિસ્ટમ છે કે જે પોતાની અસરો દર્શાવી રહી છે. ગુજરાતના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર ઓચિંતાના મોટા બદલાવો આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ધીમી ગતિએ હળવા વરસાદી શક્યતા પણ જોવા મળી રહી છે. જેમાં મિત્રો ઓમાનના દરિયાઈ કાંઠે સુધી પહોંચેલી વરસાદી સિસ્ટમ અને ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠે અત્યારે સ્ટફ લાઇન છે ઘેરાયેલી જોવા મળી રહી છે. એને જોતા મિત્રો કહી શકાય કે હજુ પણ ગુજરાતમાં બંગાળની ખાડીના દરિયામાંથી નવી લો પ્રેશરવાળું હવાનું હળવું દબાણ છે સક્રિય બનતું જોવા મળ્યું છે. આ મિત્રો નવી સિસ્ટમો બનવાને લઈને ખાસ મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ તો હજુ પણ ગુજરાતમાં ભુવનેશ્વર લાગુના વિસ્તારો છે. આ સાથે મિત્રો બેંગલવી, મુંબઈના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોથી લઈને વરસાદી સિસ્ટમની જે સ્ટફ લાઇન છે ગુજરાત સુધી અત્યારે હાલ પહોંચેલી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટફ લાઇન મિત્રો ગુજરાત નજીક પહોંચતા ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં અસ્થિરતા જોવા મળી છે. નવી આગાહી મિત્રો ગુજરાત રાજ્ય માટે દર્શાવવામાં આવી રહી છે. જેમના વિશે મિત્રો જો વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય હવામાન વિભાગ તરફથી પણ મિત્રો ગુજરાતમાં ફરી એક વખત વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી સામે આવી છે. અને મિત્રો આજે ગુજરાતના કયા વિસ્તારની અંદર વરસાદની શક્યતા છે, આવતીકાલે ગુજરાતના કયા વિસ્તારની અંદર વરસાદની શક્યતા છે. મિત્રો જે રીતે મુંબઈના દરિયાઈ કાંઠે પહોંચેલી જે વરસાદી સિસ્ટમ છે 21 તારીખના રોજ તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતના ઘણા બધા ભાગોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ, તો અમુક ભાગોમાં વીજળીના ચમકારાની સાથે ધોધમાર વરસાદની પણ આગાહી સામે આવી છે. આ મિત્રો જો લાઈવ તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે સેટેલાઇટ પિક્ચરના માધ્યમથી કે કયા વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદી સિસ્ટમનો ખતરો છે અત્યારે ખૂબ જ વધારે ટોળાઈ રહ્યો છે. અને મિત્રો ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના ભાગોની સાથે દેવભૂમિ દ્વારકાનો વિસ્તાર છે, દક્ષિણ ગુજરાતના પણ તમામ જિલ્લાઓની અંદર અત્યારે વરસાદનું જોર વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. ગાજવીજ સાથે હળવા તો અમુક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદનું જોર છે જોવા મળી રહ્યું છે. ગુજરાતના ભિન્ન જિલ્લાઓની અંદર અલગ પ્રકારની જે આગાહી છે દર્શાવવામાં આવી રહી છે. સાથે સાથે મિત્રો ગુજરાતની અંદર ફરી એક વખત આજથી આવનારી 22 તારીખ સુધી અમુક વિસ્તારોની અંદર તો ઓચિંતાના મોટા બદલાવ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. વરસાદનું તીવ્ર દબાણ ગુજરાતમાં વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. વરસાદના નવા રાઉન્ડનો ખતરો પણ ગુજરાતમાં ટોળાતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે સાથે મિત્રો તમે લાઈવ જોઈ શકો છો હવેથી ગુજરાતમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે અત્યંત ભારે તો અમુક ભાગોમાં અત્યંત વોર્નિંગ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ખાસ કરીને આગામી દિવસોની અંદર ગુજરાતમાં જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ તોફાની પવનો અરબ સાગરના દરિયામાંથી ગુજરાત નજીક આવી રહ્યા છે. અને તમે જોઈ શકો છો દક્ષિણ ગુજરાતના ક્ષેત્રોથી લઈને સૌરાષ્ટ્રના ક્ષેત્રોની અંદર, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોની અંદર પણ મિત્રો વાતાવરણની અસ્થિરતા અને વીજળી પડતી હોય ધોધમાર વરસાદ ગુજરાતમાં કડાકા ભડાકા થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે
60થી લઈને 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. તો આગામી 24 કલાક માટે ગુજરાતવાસીઓને રહેવું પડશે તૈયાર, જેમાં સુરતના વિસ્તારો છે, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે, તાપી છે, વલસાડ છે, દમણ છે, દાદરાનગર હવેલી લાગુના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે કે જે હવામાન વિભાગે દર્શાવ્યું છે. આ મિત્રો ગુજરાત રાજ્યના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર હવેથી વરસાદનો સૌથી મોટો ખતરો ગુજરાત ઉપર મંડરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. વાવાઝોડા સાથે વરસાદની પણ આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલે પોતાની આગાહીઓ છે મિત્રો હાલ જાહેર કરી છે.